এই মরশুমে যখন ঝড় চলছে সব জায়গায় হঠাৎ বই নিয়ে আলোচনা কেন? আমার মনে হয় যে আজকে এই প্রশ্নটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে করতে হচ্ছে, এটাই কিন্তু এই রাজ্যের অবস্থা একটি সংকেত। এই বই সংক্রান্ত কিছু বিষয় বলবো, কিন্তু তার আগে যে বিষয়টা আজকে অ্যাম্বাসেডর সিংলা রাখলেন, যে ভারতবর্ষে এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতবর্ষ এবং আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতবর্ষের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ, এবং আমরা যখন বলছি যে ওয়েস্ট বেঙ্গল, নর্থ বেঙ্গল অ্যাজ এ গেটওয়ে টু সাউথ ইস্ট এশিয়া, টু আসিয়ান, নট অনলি আ গেটওয়ে, আ ব্রিজ, আ ভাইব্রেন্ট ব্রিজ, এই যে গ্র্যান্ড ন্যারেটিভ, গত 50 বছর ধরে আমার মনে হয় যে এই পশ্চিমবঙ্গে একটি খুব একটা বিশাল বড় ল্যাকিউনা, সেটা হচ্ছে যে গত 50 বছর ধরে কোনো গ্র্যান্ড আইডিয়া হ্যাজ নট ড্রিভেন দিস স্টেট। একটি মানসিক বিচ্ছিন্নতাবাদ দেখা দিয়েছে অনেক প্যারামিটার্সে, শিক্ষা, বাণিজ্য, শিল্প, অনেক প্যারামিটার্সে এই রাজ্য পিছিয়ে পড়তে থেকেছে। এবং এখানে আমি একটি কথা বলতে চাইছি, মনে রাখবেন যে একটি অদ্ভুত রাজ্য কিন্তু 1943 সালে 50-এর মন্বন্তর হলো, the 1943 famine which killed nearly 3 million people, এবং তারপর তার 3-4 বছরের মধ্যে দেশ ভাগ হলো, পশ্চিমবঙ্গ গঠন হলো, অর্থাৎ পার্টিশন হলো। তারপরেও কয়েক বছর এই রাজ্য অর্থনৈতিক দিক থেকে, অন্যান্য দিক থেকে, এবং রণজিৎ রায়ের যে বই দি অ্যাগনি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, সেখানে পড়লে তিনি এই বক্তব্য বলছেন যে এই সব সত্ত্বেও কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ একটি স্তর মেনটেন করেছিল এবং প্রথম সারির রাজ্য এই পশ্চিমবঙ্গ ছিল। ইট ডিড নট ম্যাটার ইট ওয়াজ ওয়েস্ট বেঙ্গল, even by being West Bengal W, the state still continued to be at the forefront of a number of activities till about the 60s. I mean, there's an argument which says that, just change the name of the state from W, it becomes Bengal, so it will become developed. I mean, this is a very interesting argument, like, because a former foreign secretary is sitting here. I heard today the All India General Secretary of a regional party saying, why is Sheikh Hasina here? I mean, what has that got to do with the Bengal elections, or even what we are talking about West Bengal? This is the problem. This has become endemic to the discourse in Bengal. That there is a narrative which doesn't want to look at the condition of Bengal, but which wants to become international, without trying to turn back the state and bring it back regionally as well as nationally to where it was in the past. We started with Vande Mataram, and 150 years of Vande Mataram is being observed. And it is very strange that in West Bengal, we see the most vocal opposition from a section to celebrating 150th year of Vande Mataram. And West Bengal and Bengal was the land of Vande Mataram, of Rishi Bankim. The larger question is not how Bankim Chandra Chattopadhyay was addressed. The larger question is, when the entire country has decided to commemorate and to celebrate and to bring back the entire Vande Mataram, সম্পূর্ণ অখণ্ড বন্দে মাতরম সঙ্গীত পরিবেশিত হোক, এই ইচ্ছা যখন সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রধানমন্ত্রী নিজে তিনি প্রকাশ করছেন, এবং আমাদের জাতীয় জীবনে আবার সেই অখণ্ডিত বন্দে মাতরমকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে, একটি অদ্ভুত মানসিকতা আমরা দেখি এই পশ্চিমবঙ্গে তার বিরোধিতা হচ্ছে। हमारे अपने किताब में हमने ये लिखा है कि बीच बीच में हम बंगाल में सुनते हैं कि बंगाल को हम उत्तर प्रदेश बनने नहीं देंगे, बंगाल को हम गुजरात बनने नहीं देंगे। हम कहते हैं कि बंगाल को बंगाली बनाइए पहले। हम बंगाल के अतीत और वर्तमान और भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाकर बंगाल को बंगाली बनाते हैं। और बहुत ये मैं एक हमने हमारे किताब में इसका उल्लेख किया, बंगाल से एक आर्टिस्ट तेजेंद्र कुमार मित्र 1923 साल में रेयर पेंटिंग्स, उन्होंने पेंटिंग्स बनाया था इंस्पायर्ड बाय वंदे मातरम। और अब जब प्रधानमंत्री, और उस समय
तेजेंद्र कुमार मित्र ने वंदे मातरम के ऊपर जो चित्र बनाया था, वो चित्र कहां पब्लिश्ड हुआ था? वो चित्र पब्लिश्ड हुआ था कानपुर में शिव नारायण मिश्र वैद प्रकाश पुस्तकालय के, उन्होंने इसको पब्लिश किया। और उस समय एक एल्बम भी बना और उस एल्बम का नाम था वंदे मातरम चित्रधारा। तो इसलिए बंगाल चिरकाल अतीत में भारत के मानसिक मानचित्र में एकदम एक केंद्र बिंदु था, पर अभी वो धीरे धीरे जाकर मार्जिन्स में बैठने लगे। Cutouts of these paintings were used to decorate Kartavya Path on the occasion of the 77th Republic Day. So very interesting combination. A Bengali artist he paints inspired by Vande Mataram. It is printed by someone in Uttar Pradesh, central province in those days. Someone in United Province in Uttar Pradesh, and those paintings are reproduced and celebrated on Kartavya Path on the 77th anniversary Republic Day. I think this reflects the spirit of India. It reflects also the past centrality of Bengal in India's national life. ये किताब में we have a number of chapters, but our prime, আমাদের প্রধান যে বক্তব্য এই বইয়ের মাধ্যমে হচ্ছে যে আমাদেরকে পশ্চিমবঙ্গকে আবার জাতীয় মূল স্তরে ফিরিয়ে আনতে হবে, এবং সেই জন্য আমরা বলছি বেঙ্গল ম্যাটার্স। বেঙ্গল শুধু বাঙালিদের জন্য বা যারা বঙ্গবাসী পশ্চিমবঙ্গে যারা বসবাসকারী তাদের জন্য ম্যাটার করে না, সারা দেশের জন্য ম্যাটার করে। আমাদের হর্ষ সিংলাজি সম্মাননীয় সংসদ সদস্য মনে করিয়ে দিলেন যে সিকিউরিটি ইম্পারেটিভস, এবং সেইখানে যদি আমরা পশ্চিমবঙ্গকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে না আনতে পারি তাহলে কিন্তু বিভিন্ন স্তরে জাতীয় নিরাপত্তা স্তরেও আমাদের সামনে আগামী দিনে কিন্তু সংকট রয়েছে। মেইন স্ট্রিমিং ওয়েস্ট বেঙ্গল ফর লাস্ট 50 years, as Ambassador Shringla rightly pointed out, and as we have discussed in this book, for the last 50 years there has been a great grand idea missing in the political discourse, in the social discourse of West Bengal. 5 decades, the federal structure idea, federal structure, competitive federalism, cooperative federalism, অর্থাৎ আমরা পরস্পর স্পর্ধা করি। একটি রাজ্য খুব ভালো করছে, অন্য রাজ্য সেই ভালো করার মডেলটাকে দেখে নিজের রাজ্যে ইমপ্লিমেন্ট করুক। অন্য রাজ্য খুব একটা ভালো করতে পারছে না, সে অন্য রাজ্য থেকে নিয়ে সেই মডেল ইমপ্লিমেন্ট করুক। এই যে কোঅপারেটিভ ফেডারেলিজম এবং কম্পিটিটিভ ফেডারেলিজম পশ্চিমবঙ্গে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এই প্রচেষ্টা। সেই জন্যে প্রধানমন্ত্রী সূর্যঘর এখানে করব না, এবং এটা আয়ুষ্মান ভারত এইখানে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব না। অর্থাৎ এই যে সংঘাত, এই যে একটি সংঘাতের পরিবেশ এবং এই যে সংঘাতের মানসিকতা, এটা আমাদের ফেডারেল স্ট্রাকচার, সংঘীয় পরিকাঠামোর বিরোধে দাঁড়ায় কিন্তু। এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলছেন রিজিওনাল গ্রোথ ইকুয়ালস ন্যাশনাল স্ট্রেংথ, পরিপূরক, এখানে পরস্পর কিন্তু কোনো বিরোধ নেই। এবং তিনি বলছেন পূর্বোদয়ের কথা, রাইজ অফ ইস্ট, এবং it focuses on transforming Eastern India, specifically Odisha, Bihar, Jharkhand, Andhra Pradesh, into an engine of national growth to achieve Vikasit Bharat. অর্থাৎ বিকশিত ভারত 2047-এর যখন কথা আমরা বলছি, মোদিজি একটি কথা বারবার বলছেন, আমরা সেটা উল্লেখ করছি, যে পূর্ব ভারতকে ছেড়ে দিয়ে কিন্তু বিকশিত ভারত হবে। এবং ভারতের স্বাধীনতার পর কয়েক দশক ধরে এমন বিভিন্ন স্তরের নীতি নির্ধারিত করা হয়েছিল যে নীতি ডেভেলপমেন্ট there was an imbalanced development. Eastern India was neglected, and therefore he's talking about Purvoday, empowering the region, infrastructure and industrialization, fast pace, holistic development, and a shift of perspective to make Eastern India the driver of national growth.
এবং সেই জন্য আমরা বলছি যে পশ্চিমবঙ্গকে মূল স্রোতে আমাদের ফিরিয়ে আনতে হবে। এবং সেই জন্য আমরা বলছি যে পশ্চিমবঙ্গকে যদি আমরা মূল স্রোতে না ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে একটা কথা ভেবে দেখবেন তো, একটি জাতীয় সড়ক, ন্যাশনাল হাইওয়ে NH12, দি ওল্ড NH34, 17 ঘন্টা একটি জাতীয় সড়ক অবরোধ হয়? একটি জাতীয় সড়ক 17 ঘন্টা অবরোধ হয়? আমার দাবি দাবা থাকতেই পারে, আমার প্রতিবাদ করার অধিকার আমার রয়েছে, কিন্তু আমি জাতীয় সম্পত্তি, জাতীয় সুরক্ষা, যে জাতীয় সম্পত্তি একেবারে সোজাসুজি আমাদের জাতীয় সুরক্ষার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত, আমি সেই জাতীয় সম্পত্তি হাইজ্যাক করব? উইল আই হোল্ড হোস্টেজ 17 ঘন্টা? এবং আমাদের যারা নির্বাচিত প্রতিনিধি, তারা বলেন ওরা করছে, আমরা কি করব? অর্থাৎ দ্য স্টেট ইজ অ্যাবডিকেটিং। পশ্চিমবঙ্গে এমন একটি পরিস্থিতি যে স্টেট ইজ অ্যাবডিকেটিং বিফোর লুম্পেনিজম, দ্য স্টেট ইজ অ্যাবডিকেটিং বিফোর মাসল ফ্লেক্সিং। এই পশ্চিমবঙ্গ তো আমরা চাই না, এবং সেই জন্য বলছি মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে। এবং আমরা সবাই এই যে একটি ভূখণ্ডে বসে রয়েছি, এই ভূখণ্ডে জাতীয় সুরক্ষা একটি বিশাল বড়, কিন্তু তার একটি ডাইমেনশন রয়েছে। আমরা এই বইতে বিভিন্ন চ্যাপ্টারের মাধ্যমে, বিভিন্ন এর মধ্যে অধ্যায় রয়েছে, সেই অধ্যায়তে আমরা গত 12 বছর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিভিন্ন স্তরে এই পশ্চিমবঙ্গের জন্য কি করেছেন সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করছি। এবং সে বিষয়ে এবং আমরা বিভিন্ন পশ্চিমবঙ্গের যারা আইকনস, তাদেরকে অনার করা। ডক্টর রায়, শ্রদ্ধেয় ডক্টর রায়, আমার মনে আছে যখন উঠছে যে তিনি সম্মানিত হবে, আমি সেদিনকে হুবলিতে, ব্যাঙ্গালোরে, সেদিনই আমার পরম পূজ্য দালাই লামাজি দর্শনও হয়েছে। আমার কাছে ফোন এলো, আমি খুব অত্যন্ত গর্বিত বোধ করছিলাম। এই যে 10টা অধ্যায়ের মাধ্যমে আমরা অনারিং ওয়েস্ট বেঙ্গলস আইকনস, লং ওভারডিউ, যারা ঐতিহ্য ইতিহাসে যারা আমাদের মনীষী, তাদেরকে সম্মানিত করা। বেলুর থেকে শান্তিনিকেতন, আমাদের যে সাংস্কৃতিক বলা যেতে পারে ফাউন্ডেশনস, বাংলার চেতনার, বাঙালির এবং পশ্চিমবঙ্গের, সেই ফাউন্ডেশনকে স্ট্রেনথেন করা। কালচার অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কি করেছেন? রিক্লেমিং ওয়েস্ট বেঙ্গলস ইন্টেলেকচুয়াল লিডারশিপ, বিজ্ঞানে, শিক্ষায়, জাতীয় স্তরে পশ্চিমবঙ্গবাসী, পশ্চিমবঙ্গের কৃতি যারা গবেষক, কৃতি যারা চিন্তাবিদ, তারা জাতীয় স্তরে বিভিন্ন ধরনের যে প্রতিষ্ঠান হেড করছেন, সে কথাও আমরা বলেছি। From public health to professional sports, strengthening West Bengal's foundation. From welfare to agency, empowering sisters of West Bengal. From sidelines to the spotlight, changing the fortunes of West Bengal's farmers. এবং জেন জির জন্যও রোজগার মেলার কথা উনি উল্লেখ করলেন, অ্যাম্বাসেডর শৃঙ্গলা রোজগার মেলার কথা বললেন। পশ্চিমবঙ্গের চেষ্টা করেছেন প্রধানমন্ত্রী, যে সারা দেশব্যাপী যে রোজগার মেলা তিনি শুরু করেছিলেন, তিনি 10 লক্ষ যুবক যুবতীদের রোজগার দেবেন, তিনি যখন বলেছিলেন অনেকে হেসেছিলেন। আমরা পরিসংখ্যান দিয়েছি যে তিনি রোজগার মেলা সারা দেশে হয়েছে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গেও হয়েছে, এবং সেখানেও যুবক যুবতীরা উপকৃত হয়েছে এবং ট্রান্সপারেন্টলি তারা চাকরি পেয়েছেন। ট্রান্সপোর্টেশন রেভলিউশন, আপনারা এই অঞ্চলে রয়েছে, সব এই অঞ্চলেরও পরিসংখ্যান আমরা দিয়েছি, যে যখন আমরা পশ্চিমবঙ্গকে মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার কথা বলছি, আমরা পশ্চিমবঙ্গের ফিজিক্যাল, পরিকাঠামোগত ট্রান্সফরমেশনেরও কথা এই বইতে আমরা বলেছি। এবং ফ্রম দ্য মার্জিনস টু দ্য মেইন স্ট্রিম, মার্জিনালাইজ কমিউনিটিসদের জন্য কি করা হয়েছে সে কথাও আমরা বলেছি। এবং সেই জন্য, এবং পুরোটাই কিন্তু তথ্য আধারিত, এবং এখানে কোনো ধরনের কাল্পনিক বা মন গড়া কথা নেই, সবটাই তথ্য আধারিত। খালি বলা হচ্ছে যে এতটা করা গেছে, একটি মানসিকতার বিরোধ সত্ত্বেও আরো করতে চান প্রধানমন্ত্রী।
এবং বেঙ্গল ম্যাটার্স ফর হিম। আমি আপনাদের কিছু বিশেষ করে আমরা দার্জিলিংয়ে রয়েছি, তো ধরুন এই যে প্রধানমন্ত্রী ধনধান্য কৃষি যোজনা, যেটা a major initiative aimed at revitalizing India's cultural landscape, পেজ 63 তে রয়েছে। বইটা খুব কম সময়ের মধ্যে লেখা হয়েছে এবং এটা তো একটা বিশাল তাত্ত্বিক কিছু আলোচনার বই না। কিন্তু এই পরিবেশে যে আমরা কিছু মেসেজ অ্যাজ কনসিয়াস সিটিজেন্স, অ্যাজ রেসপন্সিবল সিটিজেন্স, উই ওয়ান্ট টু কনভে আ সার্টেন মেসেজ টু দ্য পিপল অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল। আমরা এই বইয়ের মাধ্যমে সেটাই করেছি। মানে প্রধানমন্ত্রী সোনার বাংলা আমরা বলতে পারি, উনি হয়তো সোনার বাংলা বলছেন, সেই নিয়ে হাসার কিছু নেই। অন্তত সোনার বাংলার কথা তো বলছেন, এবং অন্তত বলছেন যে আমাদের সেই সোনার বাংলা ফিরিয়ে আনতে হবে। সে তিনি টেলিপ্রম্পটার দেখেই বলুন কিংবা সোনার বাংলা বলুন। এখন আমরা যদি বলি যে অন্যরা যারা হিন্দি বলতে পারে না কি অ্যাট্রশাস হিন্দি বলে, আমরা তো হাসবো না সেই, এবং বা তারা কি অ্যাট্রশাস ইংরেজি বলে, আমরা তো হাসবো না। কেন, যার যেটা নেটিভ ভাষা সে বলবে। কিন্তু এই যে একটা আস্পৃহা মনের মধ্যে যে আমি দেশের জন্য, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য করতে চাই, এই কথাই কিন্তু আমরা এখানে ব্যক্ত করেছি। উদাহরণ দিচ্ছি আপনাদের, জুলাই 2025-এ এই প্রধানমন্ত্রী ধনধান্য কৃষি যোজনা সেটা অনুমোদিত হয়েছিল, এবং এটা 24,000 কোটি টাকা 6 বছরে সেটার আউটলে হয়েছিল। এবং আউটলে হয়েছিল, এটার ফোকাস কি ছিল? A long-term commitment to strengthening farm productivity, improving rural livelihoods, and bringing regional disparities and bridging regional disparities in agricultural growth. পশ্চিমবঙ্গ থেকে দার্জিলিংকে সিলেক্ট করা হচ্ছে। দার্জিলিং এ যে রিচ যে ট্র্যাডিশন, ইউনিক টেরেন অ্যান্ড ফার্মিং ট্র্যাডিশন, এই দার্জিলিংকে সিলেক্ট করা হয়েছে এই বিশেষ যোজনার জন্য। এরকম অনেক আমি আপনাদেরকে উদাহরণ দিতে পারি। আমি শুধু, যেমন ধরুন ন্যাশনাল বি কিপিং অ্যান্ড হানি মিশন, এ তো এই অঞ্চলে ইট ইজ এক্সট্রিমলি রেলেভেন্ট। সেখানে 11টা প্রজেক্টস ওয়ার অ্যাপ্রুভড ইন 2024-2025, হাইয়েস্ট ইন ইন্ডিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। এরকম অনেক উদাহরণ দিয়েছি যেগুলো সাধারণত, এবং আমরা এখানে ইন্ট্রোডাকশনে লিখছি, আমরা we are saying that you see what has happened is that in the last 12 years there has been a sustained effort with goodwill and good intention to empower West Bengal and to open up possibilities and opportunities before the people of West Bengal in a spirit of cooperative federalism. But what has happened is that this story has not been sufficiently told, or it has been brushed under the carpet. We are saying, we are narrating that story. We are narrating that story of how for last 12 years in various sectors, and we have in detailed, because we look forward to your participation in the historic parliament session where the women's reservation bill was passed. We have given in detail about how in the there's an entire chapter of how in the last 12 years the women of West Bengal, PM has tried to continuously focus on their welfare. And please remember, today West Bengal is at 27%, has the highest number of the acid attack cases, has 27% of acid attack cases in the country. There is no reason, despite 123 fast track special courts being earmarked for West Bengal by PM Modi's government, only 8, including e-POXO courts, are functioning as per August 2025. So I think this is, there are questions that need to be asked. And you may do any brand of politics. রাজনীতির ঊর্ধ্বে গিয়ে আমাদের যদি রাজ্য এবং কেন্দ্র, এই রাজ্য এবং কেন্দ্রের উভয়ের একটি সামঞ্জস্যে এগিয়ে যদি যাওয়া যেত, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু বেনিফিটেড। এই অনেক উদাহরণ আমরা এই বইতে দিয়েছি। আশা করছি যে আপনাদের পড়ে ভালো লাগবে,
এবং আজকে যখন আমরা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা নিয়ে মাঝে মাঝেই আমরা শুনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা নিয়ে, নৈহাটিতে তার বাড়ি, তার ভবন যেটা ছিল তার কি অবস্থা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের যে বঙ্কিম ভবন, কারুর মনে হলো না যে গত 15 বছরে এই বঙ্কিম ভবনকে একটি ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের বানাবে? কেন মনে হলো না? কেন ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের একটি বানাতে গেলে তাহলে কেন্দ্রের সাথে, সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের সাথে একটি আন্ডারস্ট্যান্ডিং, একটি মানে কোঅপারেট করে তার সাথে কাজ করতে হবে। উত্তরপাড়াতে জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, বঙ্কিম ভবনের কথা বললাম, উত্তরপাড়াতে জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, যেখানে 1909 সালে 30শে মে ঋষি অরবিন্দ তার বিখ্যাত উত্তরপাড়া অভিভাষণ দিয়েছিলেন। And that Joy Krishna Library was the first public library in Asia. Please go and look at the condition of the library. কেন কারুর মনে হলো না গত 15 বছরে ভেঙে পড়ছে বিভিন্ন জায়গায়? বাইরে থেকে চুনকাম করে দিলেই তো হলো না, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালগুলোর মতো ডাক্তার নেই, অক্সিজেন নেই, ওষুধ নেই, কিন্তু পাবলিক হেলথের জন্য কত কেন্দ্র বরাদ্দ করেছে সেই কথাও আমরা লিখেছি। জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরি, সেই জন্য আমি বলছি দের ইজ নো গ্র্যান্ড থিঙ্কিং, যে হ্যাঁ পশ্চিমবঙ্গে এই জায়গাগুলো আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রাণকেন্দ্র ছিল এক সময়, সেইগুলোকে আমরা আবার আন্তর্জাতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে আমরা দাঁড় করাব। কিন্তু যখন শান্তিনিকেতনকে প্রধানমন্ত্রী তার নিজের বিশেষ উদ্যোগে শান্তিনিকেতনকে ঘোষণা করা হলো সারা বিশ্বের ঐতিহ্য, intangible heritage, UNESCO intangible heritage, Shantiniketan was declared. When Durga Puja was declared as the intangible heritage, the UNESCO heritage belonging to humanity, মানে সারা বিশ্বের মানবতার ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, people started nitpicking on that, then started taking credit which was not rightly theirs. সেই জন্য আমার মনে হয় যে আগামী দিনে যদি পশ্চিমবঙ্গের আসল তার যে মেধা, তার যে ঐতিহ্য এবং তার যে ভবিষ্যতে ভারতে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি প্রথম সারির রাজ্যে হওয়ার যে সম্ভাবনা, সেই সম্ভাবনাও আমরা এখানে উল্লেখ করেছি। আমি দার্জিলিংয়ে দাঁড়িয়ে, মানে দার্জিলিং এখানে শিলিগুড়িতে দাঁড়িয়ে রয়েছে, একটি কথা দিয়ে শেষ করব, একটি উদাহরণ। এই বইতে আমরা লিখেছি যা যা করা হয়েছে বিভিন্ন খাতে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটা পজিটিভ, উই হ্যাভ টেকেন আ পজিটিভ অ্যাপ্রোচ। আমরা কোনো রকম এখানে অন্যান্য কথা বলিনি, কোনো দোষারোপ করিনি। আমরা বলছি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্য বেঙ্গল ম্যাটার্স, ইট ম্যাটার্স ফর হিম, বেঙ্গল ইজ ম্যাটার ফর হিম, দোজ হু লিভ ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল ম্যাটার ফর হিম, and he wants this state to, he wants to propel this state as a major engine of national of Vikasit Bharat. তো আপনারা জানেন আমি এই নিয়ে শেষ করব, এবার অনেকক্ষণ বললাম। কিছুদিন আগে একটি খবর বেরিয়েছিল, আপনারা নিশ্চয়ই পড়েছেন, যে এই রাজ্যে 2016-17 অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষণা হল, প্রায় 11টা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের হেলথ অডিট যদি আজকে করা হয় প্রায় 8 বছর পর, সেখানে আমরা দেখছি যে এই বিশ্ববিদ্যালয় পরিকাঠামো নেই, এই বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য ছাড়া সবাই অস্থায়ী, ক্যাম্পাসও অস্থায়ী। Campus is often running from a dilapidated leftover municipal building or from a portion of a women's college or from a hostel. উত্তর দিনাজপুরে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় এটি হোস্টেল থেকে রান করছে। এইখানেই আমি বলছি যে অবশ্যই নির্বাচিত প্রতিনিধি, নির্বাচিত সরকারের দায়িত্ব নতুন প্রকল্প, নতুন ইনিশিয়েটিভ ঘোষণা করা, কিন্তু তারপর কি? ঘোষণা হয়ে গেল, তারপর কি? It is this approach is completely missing in the entire governance approach in West Bengal. Darjeeling Hill University, Jogighat, October 2021 শুরু হয়েছিল, 80 জন ছাত্র। It was the first university for Bengal's hill area.
এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেও ছিলেন যে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের হার্ভার্ড অক্সফোর্ড যেতে হবে না, আমরাই এখানে বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ড অক্সফোর্ডের মতন বিশ্ববিদ্যালয় বানাবো এবং তারা এখানেই পড়াশোনা করবে। Very noble idea. I mean, I think we should all laud that idea, but it remained at the stage of ideas, and that is what is very deeply painful. এবার দেখছি ফাউন্ডেশন স্টোন ওয়াজ লেড ইন সেপ্টেম্বর 2018 এবং সেখানে একটা সাইনবোর্ড এখনো লেখা আছে ফেজ 1 কনস্ট্রাকশন অ্যাপ্রুভড অ্যামাউন্ট অফ 33.44 crore। 5ই অগস্ট 2021 শুরু হয়েছে। 4 বছর পর সেখানে খালি একটি গেট রয়েছে এবং একটু ফাউন্ডেশনের কাজ, একাডেমিক অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং হবে, সেখানে খালি একটু ফাউন্ডেশনের কাজ হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয় পিজি ইন ইংলিশ, নেপালি, হিস্ট্রি, পলিটিক্যাল সায়েন্স, ম্যাথমেটিক্স, মাস কমিউনিকেশন অফার করে। 2021-এ 169 admissions were taken there, of whom 25 left. In 2022, 110 took, but 50 dropped out. এবং ওই 2 বছর classes were held online. 2023, no student was admitted. In 2024, 41 students were admitted, but 22 left. In 2025, the number of admissions increased to 60. There are 72 guest teachers. ইউজিসির যেমন নর্ম 500 টাকা করে পার ক্লাস, 72 গেস্ট টিচার, এবং এক্সেপ্ট দ্য ভিসি নো ওয়ান ইজ পার্মানেন্ট। এবং সেখানে শুধু 3 জন অফিস এমপ্লয়িজ আছে, তারা ইউনিভার্সিটিরও কাজ করে, ঝাড়ু পোছাইও করে তারা। তো এইভাবে তো আর অক্সফোর্ড হার্ভার্ড হতে পারে না। মানে শেখ হাসিনা কেন এইখানে থাকছেন সেটা ছেড়ে দিই আমরা, সেটা আমাদের এখতিয়ারে, পশ্চিমবঙ্গের এখতিয়ারে পড়ছে না। আমি বলছি দ্যাট ইজ পিওরলি and international, it's a union issue. আমরা যে অক্সফোর্ড এবং হার্ভার্ড কেমব্রিজ পশ্চিমবঙ্গে বানাতে চাইছিলাম তার একটা অডিট করি। কোথায় গেল অক্সফোর্ড, হার্ভার্ড, কেমব্রিজ? দার্জিলিং হিল ইউনিভার্সিটি প্রথমবার ঘোষণা হলো, একজন বাদে কেউ, সবাই অস্থায়ী, 3 জন রয়েছে এবং প্রত্যেক ইয়ার অ্যাডমিশন নিচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে, অ্যাডমিশন নিচ্ছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। ফেজ 2 কি অবস্থা জানা নেই। তো আমার মনে হয় যে the entire approach to governance must change, and the key word is mainstreaming of West Bengal, and mainstreaming of West Bengal for the welfare, for our national welfare, mainstreaming of West Bengal for achieving the goal of Vikasit Bharat 2047. আমি বলার সময় অনেক কথা বললাম, কিন্তু লেখক হিসেবে এই বইতে অনেক কথা লেখা আছে। আমার মনে হয় যে আপনাদের পড়লে ভালো লাগবে। আমাকে ভুলে যাবেন, আমার আরেকজন কো অথরও আছে, খুব ইয়াং একটি স্কলার, সে খুব ভালো, নিজেও খুব ভালো কাজ করেছে, সিউড়িতে থাকে, খুব হার্ডওয়ার্কিং, শুভম বলে। আপনারা পড়ে নিজেদেরকে এই প্রশ্নগুলো, মৌলিক প্রশ্ন যেটা, যে আমরা পশ্চিমবঙ্গের অতীত জানি, বর্তমানের সংকট জানি, ভবিষ্যতে এই রাজ্যকে আমরা কোন দিশায় নিয়ে যেতে চাই, আমরা কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি এই বইতে। আপনারা অনেক ধৈর্য ধরে আমার কথা শুনেছেন, বিকজ the one who speaks loves the sound of his voice and keeps talking, so there has to be sometimes it should not be a torture on those who are listening, but I am extremely deeply grateful for this very cozy and a very informal gathering that we could have today, and I'm really to Kishore is there, and to his entire team, and many friends also have come, Aditya, and they have all come at a very short notice, but that we could come together because we are driven by the idea of Bengal. We are driven by this idea of Vikasit Bharat, and all of us are passionate about our state. We want this state to be number 1. It doesn't matter whether it is W or B. It can be W, it can be B, but we want this state to be number 1, and that depends on us. It depends on the choices we make. It depends on the future that we want to finally hand over to our future generations. Thank you so much for your indulgence and for your kindness. Thank you.